have to tell our own love story. We have to disclose. Okay. Here, this is a very short story, and this short story is written by. This is a very short story and written by Anton Chekhov. He is a Russian writer, short story writer, Russian story writer, short story writer Anton Chekhov. And in this story, the writer talks about the nature of love, and he explains mainly two types of love story, right? Two types of love story, and the two minor is love story. Two major love story छ र अर्को दुईटा चाहिँ माइनर लभ स्टोरीहरू छ। यो स्टोरीमा हामीले कसरी पढ्छौँ भन्दाखेरि यो स्लाइडमा हेर्न सक्छौँ, तपाईँले बुककै फोटो पनि यहाँ लिएको छ। जस्ट सी, ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ स्टोरीबाटै लिएको है यसमा। ओके, यो दिस इज द फ्रन्ट पेज। ओके, यो पेज नम्बरमा दिएको छ, जस्तो कति पेज नम्बर कति छ भन्दाखेरि बुकमा दिएको है सुनि ट्याक्कै यसरी दिएको छ, हेर्नुहोस् त, एन्टोन चेखोभ। ओके, my dear student. Yes, sir. Okay, have you seen a third? This is the front part of the story. Okay, Anton Chekhov, and the title of the story is about love, and this story is written by Russian dramatist and short story writer Anton Chekhov. And in this story about love, Elohim. Elohim is the major character of the story, and he writes the whole story in first person narrative form. Okay, first person narrative भनेको the use of I and we. Okay, and he describes his relationship with Anna Alexina, forms the core of the story. They are the central character Elohim and Anna. The relationship between Anna and Elohim is described in a deep level. And in the periphery of the story, among Elohim and Anna, other love stories are also presented. But the core story, core भनेको मुख्य कथा चाहिँ के छ भने love between Elohim and Anna is presented. But this story is enclosed by an account of the occasion and of the setting in which his narrative occurs, and the writer is using framing technique. And before starting the story, you have to be clear about the elements of a story. Binita, can you tell me what are the elements of story? के हुन सक्छ elements of a story भन्नुस् त? Story को अब character. Okay, very good. First of all, we have to consider or think about the characterizations. Okay, character मात्रै होइन, characterization भनेको description, nature, attitude, and their overall representations in the story. Okay, तिनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन कसरी गरिएको छ त्यो स्टोरीमा हेर्ने फर्स्ट पार्ट भेरी गुड। सेकेन्डमा सेटिङ एन्ड सिन हुन्छ है, स्टोरीमा क्यारेक्टर हुन्छ, सेटिङ र सिन भनेको इन विच द स्टोरी इज सेट हुन्छ क्या, द इन विच सेटिङ। सेटिङ भनेको त थाहा छ नि,
arrangements of the goods and place भनिन्छ कि सेटिङ भन्नाले के भनिन्छ arrangements of place arrangements of things arrangements of stories and characters okay त्यहाँ तीनटा कुराहरू है छैन फर्स्टमा क्यारेक्टराइजेसन सेकेन्डमा सेटिङ सेटिङ र थर्डमा के छ भन्दाखेरि थर्डमा के छ भने यसमा चाहिँ प्लट भनिन्छ कि प्लट भनेको इट इज षड्यन्त्र होइन कि इट इज द स्ट्रक्चर अफ द स्टोरी भनिन्छ है छैन स्ट्रक्चर अफ द स्टोरी भनिन्छ है छैन प्लट भने के रहेछ न्यारेटिभ स्ट्रक्चर भनेको त्यहाँ स्ट्रक्चर भनेको कस्तो खालको कथा छ त नि त्यसको संरचना भनिन्छ नि जस्तो तिमीले म्याथमेटिक्स पढ्न पर्यो भने ए प्लस बीको होल स्क्वायर भन्यो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनिन्छ त्यो ए प्लस बी भनेको के हो भन्दा त्यो स्ट्रक्चर भयो क्या त्यहाँ है अब जस्तो ग्रामरमा नि तिमीहरूले सब्जेक्ट प्लस भब प्लस अब्जेक्ट भनेर स्ट्रक्चर यु क्यान प्रड्युस अ सेन्टेन्स अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर सिमिलरली while we write a story we have to be very clear about the structure or plot setting of the अथवा न्यारेटिभ फर्ममा चाहिँ त्यहाँको स्टोरी कसरी न्यारेटिभ गरिएको छ फर्स्ट पर्सनमा छ कि सेकेन्ड पर्सनमा छ कि थर्ड पर्सनमा छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले हेरिएको हुन्छ है यो कुराहरू बुझ्नु भएको छ अनि सिम्बोल्सहरू पनि हुन्छ त्यहाँ मेटाफरहरू सिम्बोलहरू है छैन सबै कुराहरू त्यहाँ प्रयोग गरिएको हुन्छ है छैन इस while writing story the writer uses marks यो marks भनेको the writer uses the indirect language this is the Good literature morning, part sir. okay good morning everybody and now I'm talking about the title of about love unit lesson 2 ma about love ko short story I am talking about the short story about love in this story the writer presents types of love nature of love and he tries to give the definition of love on the basis of his different experience in different culture and different society you know what is the definition of love 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 differs from person to person culture to culture and in which in this story about love is a very short story written by the Russian writer written by the Russian writer and in this story the writer presents different from यसमा म्युटमा राख्नुहोस् है धेरै आवाज आइरहेको छ है सुन मैले अघि भनिरहेको छु अबाउट लभ इज अ भेरी सर्ट स्टोरी एन्ड इन दिस तपाईँले सुन्न सक्नुभएको बुझ्नुभएको छ काम गरेर खाने वर्गका मान्छेहरूको एउटा लभ स्टोरी छ जसलाई हामीले ह्याप्स भनिन्छ रिच क्लास पिपुल पनि भनिन्छ सिमिलरली the writer presents another love story representing educated rich and ह्याप्स अब यसमा ह्याप्सको पनि छ अर्को ह्याप्सनर पनि छ रिच भनेको धनी वर्गको कता लभ स्टोरी पनि छ गरिब वर्गको पनि छ यसले केलाई जनाउँछ भने लभ इज कमन फर अल एन्ड लभ इज भेरी mysterious thing and if we tries to define love then it becomes the complex matter many philosophers
many scientists, and many great person tries to give they try to give the definition of love, but they are still failure to give the exact definition of love. You know, यसमा बुझिरहनु भएको छ नि डिफिनेसनको लभ चाहिँ जसरी व्हाट इज लभ भन्यो भने इट इज अ भेरी भेरी कम्प्लेक्स क्वेसन. द definition that you give about love is just your personal feeling, or it is the personal experience. Dear students, are you getting me? Yes, sir. मैले भनेको सुनिराख्नु भएको छ नि. I am teaching about the new topic. The topic of story is about love. Okay, about love को definition बारेमा मैले दिइरहेको छु त्यहाँ हेर्नुस्. About love, it is a story, and you can see this is the front page of the story. Okay, and this is story written by Anton Chekhov. यो सबै स्टोरीहरू तपाईँले आफैले पढ्दा पनि हुन्छ, स्क्रिनशट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ. तर लास्टमा दिएको कन्क्लुजन पार्टमा हेर, इन अबाउट लभ, Eloine's first person narrative of his relationship with Anna. Eloine is the major character or the central character of this story. In this story, he tells the story, or we can say he is the narrator or storyteller of this story, and uh, he explains the relationship with Anna. It is a very complex matter while discussing about the love affair between Eloine and Anna. Eloine is bachelor. He is very sincere, hardworking, and laborious student. But Anna is the wife of Mr. Luganovich. Her husband works in the court in the city. She is married and she has got 6-month baby in her lap. And everything is perfect in her life, but she is not satisfied in love because there is age gap between Eloine and Anna. But her husband, kind, gentle, and very loving husband. But she is not satisfied. And here we can explain the story in different manner. Okay, विभिन्न तरिकाले हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ स्टोरीलाई. तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघिको स्लाइडमा मैले तपाईँलाई फ्रन्ट पेजमा देखाएको थिएँ, जस्ट फोटोको रूपमा है. सुन, ओके, ओके, let me show slide. यहाँ स्लाइडको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. ओके, र त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है स्टोरीलाई कसरी हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ त भन्ने बारेमा अहिले कुराहरू आइरहेको छ. ल, यो अबाउट लभको फर्स्ट पार्टमा हेर्नुहोस् त. यो इट इज अ स्टोरी written by Russian writer, short story writer, and the writer talks about the nature of love, types of love, and definition of love in different context. This framing techniques, what do you mean by framing technique? The writer tells the story in different form, and our understanding of Eloine and his story. While you go through the text, you can find
the attitude, character, and behavior of Eloin. The first beginning paragraph छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ दिएको छ for breakfast. Next day, delicious little patties, fried fish, and mutton croquettes were served. I mean to say, before starting the story, this is the setting. Setting भनेको थाहा छ नि? The setting भनेको arrangements of place, arrangements of characters, सिनको कुरा पनि आउँछ है. सेटिङ विथ साइट एन्ड सिन भन्छ नि, साइट एन्ड सिन भन्छ. फोटो खिच्यो भने पछाडिको ब्याकग्राउन्ड मिलाउनु परे जस्तै यो ड्रामामा पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ. सेटिङ र सिनको कुरा गर्दै जाँदा यो इट इज अ रेस्टुरेन्ट एन्ड इट इज रनिङ आउटसाइड द रेस्टुरेन्ट. यो फर्स्ट स्टोरी भनिरहँदा एलोएन his friend Ivan and Barkin है छ नि, तीनटा पात्रहरू छ. देयर आर द थ्री क्यारेक्टर्स. Eloin, major character, storyteller or narrator. Then his friend Ivan and Borking. It was heavily raining outside the restaurant. So these guestमा Eloin भनेको the character, major character himself and his two friends entered inside the restaurant, and at that time Nicanor, the cook of the restaurant, came up to ask what the guest would like for dinner. ल के खाना लिनुहुन्छ भनेर अर्डरको लागि निकानर आउँछ. Nicanor was a man of medium height with a puffy face and small eyes. He was clean shaven. Clean shaven, and it looked, you can see, it looked as though his mustache had not been shaven off but plucked out. Okay, यसरी plucked out. ल यसको नेक्स्ट पार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टोरीको. According to Eloin, the beautiful Plagia, then the beautiful Plagia, यसलाई यसरी भनिएको छ. Nicanor is a servant or the cook in a restaurant. He is a cook in a restaurant, and Plagia, she is a beautiful lady or woman. अब girl भनौँ है, she is still unmarried. Nicanor is also unmarried. They fell in love with each other. Okay? सर्भेन्ट भनेको के रहेछ, कुक भनेको त वर्किङ क्लास पिपुल भयो नि त. प्लेगिया एन्ड निकानर, दे आर फ्रम द और रिप्रेजेन्टेटिभ क्यारेक्टर्स फ्रम द वर्किङ क्लास पिपुल. ओके, सर्भेन्ट भनेको कस्तो क्लासको मान्छे होला हेर्नुहोस् त, काम गरेर खाने मान्छेहरू, गरिब वर्गका मान्छेहरू हो. डियर स्टुडेन्ट्स, माई डियर, सुन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ? पहिलो लभ स्टोरी कसरी सुरु हुन्छ भन्दा एलोइन उसको साथी इभान र बर्खिन रेस्टुरेन्टमा जान्छन्, किनकि बाहिर हेभिली रेनिङ भइरहेको छ, पानी परिरहेको छ. त्यसै बिचमा एउटा निकानर भन्ने पात्र जो चाहिँ रेस्टुरेन्टको सर्भेन्ट थियो, ऊ चाहिँ आफ्ना गेस्टहरूलाई के सेवा गरौँ भनेर अर्डर लिन आइपुग्छ. यही बिचमा एलोइन भन्ने जुन मुख्य पात्र छ, त्यो पात्रले त्यो कथा भन्नको लागि अगाडि बढ्छ र आफ्ना साथीहरूलाई कथा सुनाउँछ. उसका अनुसार, एकर्डिङ टु एलोइनका अनुसार निकानर र प्लेगिया ती दुईटा केमा छन् भन्दा प्रेममा छन्. निकानर एउटा रेस्टुरेन्टमा कुक हो, ल अरू चाहिँ दिएको छ हेरोस् त. द ब्युटिफुल प्लेगिया वाज इन cook. As he drank
and had a उसले रक्सी पिउँथे टेम्परमा रिसमा आवेगमा आउने she did not want to marry him right so they fell in love they fell in love but did not she did not want to marry with him योगेश लामिछानेको प्रेममा एक्टिङ गर्नु sorry dear students Yes, hi sir. dear are you getting me मैले भनेको कथा बुझ्नु भएको छ यो अबाउट लभ भन्ने स्टोरीमा न्यारेटर स्टोरी टेलर भनेको एलोइन हो उसको साथी इभान र बर्किन दुईजना चाहिँ रेस्टुरेन्टमा पानी परेको हुनाले खाजा खान भित्र जान्छन् त्यही बीचमा एलोइन भन्ने मुख्य पात्र हो कथाको उसले निकानर र प्लेगिएको बारेमा लभ स्टोरीको बारेमा है लभ स्टोरी भन्छ लभ स्टोरीलाई उसले डिस्क्राइब गर्छ निकानर इज अ म्यान अफ मिडियम हाइट हि इज अ इङ्ग्लिस बोय अथवा रसियन बोय यहाँ चाहिँ रसियन बोय हो र यसले केलाई इन्डिकेट गर्छ भने सर्भेन्ट्स और वर्किङ क्लास पिपुललाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो लभ भन्ने कुरा धनी मान्छेलाई गरिब मान्छेलाई भन्ने हुँदो रहेछ कास्टको कुरा हुँदो रहेछ अप्पर कास्ट लोअर कास्ट भन्ने हुँदो रहेछ रिच र पोर हुँदो रहेछ म्यारिड एन्ड अनम्यारिड हुँदो रहेछ यसमा के हुन्छ भने लभ इज कमन फर अल इट इज अ पर्सनल म्याटर एन्ड इट इज भेरी मिस्टेरियस थिङ ओके एन्ड लभ cannot be defined in word or in sentence and it counts in personal happiness भन्नु भएको छ नि प्रेम भन्ने चिज कुनै शब्दमा र वाक्यमा प्रयोग गर्न डिफाइन गर्न सकिँदैन इट इज भेरी भेरी कम्प्लेक्स थिङ इट इज रिलेटेड टु पर्सनल ह्याप्पिनेस है पर्सनल ह्याप्पिनेसको कुरा हो यो इट इज एन इन्डिभिजुअल म्याटर यो चाहिँ म्याटरको हिसाबले के रहेछ भन्दा इन्डिभिजुअल म्याटर हो है व्यक्तिगत जसलाई हामीले प्राइभेट म्याटर भन्छौँ नि बुझ्नु भएको छ तपाईँले सबैजना निदाउनु भयो क्या हो सुन्नु भएको छ गुड सुन्नुपर्छ अब यहाँ किनभने क्वेसनै आउँछ यहाँबाट एकर्डिङ टु एलोएन भनेको न्यारेटर और स्टोरी टेलर द ब्युटिफुल प्लेगिया वाज इन लभ विथ दिस कुक कुक भनेको निकानर हो है एज ही ड्रिङ्क जब निकानरले ड्रिङ्क गरेर आउँथ्यो he had a violent temper and she did not want to marry him उनले चाहिँ विवाह गर्न चाहन्थिनन् अनम्यारिड गर्ल अनम्यारिड बोय तर चाहिँ के गर्छिन् बट वाज विलिङ टु लिभ विथ हिम जस्ट सो सी does not want to get married with this cook or Nikanar, but she wants to share flat with him or she wants to share अब जस्तो रुम सेयरिङ गर्ने सँगै बस्न चाहने तर विवाह गर्न चाहन्नन् उनी पेल्गिया भन्नेले है नि एन्ड he was very devout and his religious convictions भनेको religious beliefs norms values and tradition did not permit him to live just so लभमा कहिले कहिले के हुन्छ अब्स्ट्याकल्सहरू हिन्डरेन्सेसहरू डिफिकल्टिज आयो भने समटाइम्स देयर इज हिन्डरेन्स obstacles and difficulties in love it creates it becomes the source of dissatisfaction if someone raises big questions of morality in the matter of love then it becomes the source of dissatisfaction
Okay, I am explaining the story. First love story भन्दा Dear students, mute your mic. So mute गर्ने सुन्ने. मैले किन यो भनिरहेको छु भने about love is story. In the first love story, Anton Chekhov is presenting the working class characters. यो selection and combination भन्छ यसलाई के भनिन्छ अरे selection and combinations of character. Combination of character. हो पात्रको छनौट र छनौट गरिएका पात्रलाई उचित ठाउँ दिने काम गरेको छ किनभने निकानर कुक थियो रेस्टुरेन्टमा काम गर्थ्यो ओपन हार्टेड थियो मिडियम हाइट थियो त्यति राम्रो त थिएन उसका दारी जुवाहरू हाइटले गर्दाखेरि त्यति राम्रो मान्छे त होइन काम गरेर खाने मान्छे हो तर त्यो ब्युटिफुल एकदम त्यो लेडी चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल थिए विवाह गर्न चाहन्न तर सँगै बस्न चाहन्छे यो कस्तो खालको प्रेम हो जब उसले रक्सी पिएर आउँथ्यो उसले यति मजासँग पिट्ने गर्थ्यो उनी ज्यान बचाउन भर्याङमा गएर लुक्नु पर्थ्यो यस्तो खालको लभ दिस टाइप अफ लभ इज भेरी complex or we can say it is a violent type of love it is expressed love यसलाई हामीले एक्सप्रेस पनि भन्न सक्छौं किनभने दे आर नट भेरी मच वरिड अबाउट देयर इज्जत अब ट्याक्कै नेपालीमा इज्जत भने है मैले अनि त्यसलाई मैले मोरालिटी भन्नुपर्छ इंग्लिशमा दे आर नट भेरी मच कन्सर्न अबाउट देयर इज्जत और द क्वेशन्स अफ जसलाई सोशल स्ट्याटस भन्छ नि तिमीले बुझेका छन् सोशल स्ट्याटस भनेको इज्जत हो तिनीहरूलाई मतलब छैन बाल छैन भन्छ नि अझ आजकलका भाइ बहिनीहरू बाल छैन भने के हो कुनै मतलब छैन जस्ट दे fell in love and now I am going to explain whenever he was drunk she would hide of his tears and sob भनेको एकदमै रुने कराउने ज्यान बचाऊ भन्नुपर्ने अवस्था हुने तर त्यही मान्छेलाई प्रेम गर्ने हेर त फेरि कस्तो कुरा हो विवाह पनि गर्दिन भन्छ फेरि इट इज भेरी कम्प्लेक्स म्याटर ओके कम्प्लेक्स टाइप अफ लभ प्रेम जटिल तर सजिलै बुझिने भाषामा छ त्यहाँ कुनै पोलिस ल्याङ्ग्वेज छैन नो जसलाई हामीले डाइरेक्ट लभ पनि भन्छौँ यसलाई हेरे मैले भनेको छु एक्सप्रेस्ड डाइरेक्ट भाइलेन्ट लभ यो यस्तो खालको एक्सप्रेस्ड लभ डाइरेक्ट लभ अथवा वी क्यान से इट इज अ भाइलेन्ट लभ सो इन द Selfish. स्टोरी सरी Selfish love. यसलाई Physical के love. भनिन्छ यसलाई चाहिँ सेल्फिस लभ भन्दा नि सेन्सरी लभ भनिन्छ क्या सेन्सरी लभ भनेको इट इज रिलेटेड विथ द फिजिकल लभ भनिन्छ वी क्यान से द मेकानिकल लभ यान्त्रिक माया भन्छ नि यान्त्रिक भन्छ जसलाई प्योर ट्रु अनसेल्फी जस हामीले अनएक्सप्रेस्ड होइन कि यो चाहिँ कस्तो भन्दा एक्सप्रेस्ड अब जसलाई हामीले के भनिन्छ एक्सप्रेस्ड लभ तिमीहरूलाई चाहिँ कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट द लभ स्टोरी प्रेजेन्टेड इन अबाउट लभ भनेर आउँछु सो बिफोर स्टार्टिङ द स्टोरी यु हेभ टु राइट अबाउट द टाइप अफ लभ फर्स्टमा क्यारेक्टराइजेसन सेलेक्सन्स अफ क्यारेक्टर एन्ड कम्बिनेसन अफ द क्यारेक्टर इन द स्टोरी इज द वर्किङ क्लास पिपल they are not very much worried about their morality and they are directly expressing their love and they are not using police language भनेको आलङ्कारिक भाषाहरू सिम्बोलिक भाषाहरू पनि यिनीहरूले बोलेका छैनन् है बुझ्नु भएको छ यहाँसम्मको बुझ्नु भएको छ My dear students, Yes, sir. Yes, sir. ल तपाईको कथा पहिलो कथा चाहिँ सकियो फर्स्ट स्टोरी कम्प्लिट नाउ द राइटर भन्नाको मतलब चाहिँ एन्टन चेकअप हो तर उसले एन्टन चेकअपले आफूलाई केमा राखेको छ भन्दाखेरि
एलोइन भन्ने पात्र के, किनभने साहित्यकारहरू दे आर अलवेज कन्सियस, दे आर भेरी ट्याक्टफुल भनेर थाहा छ नि, इन्टेलिजेन्ट, दे रिप्रेजेन्ट डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर, भिन्दै पात्रहरूको सिर्जना गर्छन् र आफ्नो जीवनमा घट्ने घटनाहरूलाई कथाको माध्यमबाट, कविताको माध्यमबाट, नाटकको माध्यमबाट, निबन्धको माध्यमबाट उनीहरूले मैले हो भनेर सिधै भन्दैनन्, तर आफ्नो जीवनमा सुन है, आफ्नो जीवनका घटनाहरूलाई विभिन्न काल्पनिक पात्रहरूको सिर्जना गरेर उनीहरूले के गर्छन्, कथाहरूलाई कलात्मक तरिकाले लेख्छन् है। यो कुरो बुझ्नु भएको छ। त्यो एलोइन भन्ने पात्रले पनि के गरेको छ भने पहिलो स्टोरीलाई त्यसरी डेभलप गरेर उसले भनेको छ है। अब तपाईँ म यहाँ भन्दैछु डिफिनेसन अफ लभ भनेर आउन सक्छ। यहाँ तिमीहरूले यसरी एक्सप्लेन गरेर दिया छ। अघि मैले त्यत्रो धेरै बेर एक्सप्लेन गरेँ। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त। ओके, ल यसमा हेर्नुहोस् त, तपाईँले त्यहाँ के भनेको छ। यहाँ अबाउट लभमा मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको छ क्यारेक्टर्स भनेको छ। हेर्नुहोस् त, क्यारेक्टरमा के रहेछ, एलोइन, ही इज द मेन क्यारेक्टर अथवा सेन्ट्रल क्यारेक्टर अफ द स्टोरी। ओके, डिमिट्री लुगानोभिच भन्ने छ अर्को, द एसिस्टेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ द कोर्ट, अथवा ही इज द हस्बेन्ड अफ एना एलेक्सिभिना, और एना एलेक्सिभिना भनेको सी इज द वाइफ अफ मिस्टर लुगानोभिच। निकानर भनेको ही इज द कुक इन अ रेस्टुरेन्ट। ओके, ऊ चाहिँ कुक चाहिँ छ, रेस्टुरेन्टमा काम गर्छ। अर्को पेल्गिया भनेको सी इज अ ब्युटिफुल गर्ल हु वर्क्स इन द सेम रेस्टुरेन्ट। यहाँ चाहिँ के छ, निकानर र प्लेगियाको फर्स्ट स्टोरी छ, एना र एलोइनको सेकेन्ड स्टोरी छ है। मैले त्यही भएर यहाँ तिमीहरूलाई हेर समरीमा एउटा सर्ट समरी छ। दिस स्टोरी इज अबाउट लभ। द राइटर वान्ट्स टु सो द्याट love is different from person and every situation. अघि नै मैले डिफाइन गरेको छु, लभ डिफर्स फ्रम पर्सन टु पर्सन, कल्चर टु कल्चर एन्ड सिचुएसन टु सिचुएसन, एन्ड देयर आर 3 डिफरेन्ट लभ स्टोरी। यहाँ चाहिँ मैले अघि त्यहाँ 3 होइन 4वटा लभ स्टोरी छ, यहाँ 3टा मात्रै भनेको छ, 4वटा छ। अब तिमीहरूले मलाई भन त, माथि क्यारेक्टर देखाउँछु कसको होला लभ स्टोरी। अब यहाँ हेर क्यारेक्टर्स, एलोइन र एनाको एउटा लभ स्टोरी छ। सुन है, त्यहाँ तपाईँले क्यारेक्टर्सहरू देख्नु भएको छ त्यो स्क्रिनमा। एलोइन र एना, डियर स्टुडेन्ट्स, हल्ला गरेर बसिरहेको छु। हेलो एलोइन र एनाको लभ स्टोरी छ। एउटा श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ भनी भयो, मिस्टर लुगानोभिच र एना लुगानोभिच भनेको हस्बेन्ड एन्ड वाइफको लभ भयो, लभ एफेयर छ, लभ स्टोरी छ। अर्को चाहिँ निकानर र प्लेगियाको छ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ हेर्ने हो भने यो युनिभर्सिटी हुँदा त एलोइनले चाहिँ कसरी लभ स्टोरी, आफू पनि कसरी लभमा चाहिँ 4वटा कथाहरू छ, तर हामीले मेजर 2टा मात्रै पढ्ने है। मेजर 2टामा कसको पढ्छौँ भन्दा एलोइन र एनाको, निकानर एन्ड पेल्गिया भन्ने छ नि, अ ब्युटिफुल गर्ल, यतिको मात्रै पढ्छौँ है। अब यसको लागि तपाईँलाई चाहियो भने फर्स्ट स्टोरीमा निकानर वर्क्स एट अ रेस्टुरेन्ट, ही इज अ कुक, एलोइन टेल्स अ स्टोरी अबाउट निकानर, पेल्गिया द ब्युटिफुल गर्ल इन द रेस्टुरेन्ट लभ्स निकानर, ब्याचलर भनेको अनम्यारिड बोय लिभ्स एलोन
एक्लै बस्छ हि एज अ फार्म भनेको गाउँमा एउटा बारीमा फर्म पनि छ कृषि फर्म जस्तो he thinks love is a hindrance and source of dissatisfaction and irritation he is graduated so not fit for rough work in the field पढेको भएर बारीमा काम गर्न सकेका छैन and try to maintain civilized by reading books and drinking coffee and lunch and dinner he did not enjoy working on the farm काम गर्न मन लाग्दैन है यस्ता कुराहरू पनि यहाँ आएको छ है अब तपाईले बुझ्नु भएको छ है अब मैले दुईटा मात्रै कुराहरू गराएँ ल भन्नुस् त फर्स्टमा के भएको रहेछ आज हामीले पढेको पाठको शीर्षक के छ भन्छ व्हाट वाज द टाइटल अफ द टुडेज लेसन के पढ्यौं भन्नुस् त अबाउट love. अबाउट लभ अबाउट लभमा के छ भन्दा देयर आर मेनली टु स्टोरीज मुख्य दुईटा स्टोरीहरू छ दुईटा माइनर स्टोरीहरू छ हामीले त माइनर स्टोरीलाई फोकस गर्न भन्दा पनि मेजर स्टोरीहरू दिस स्टोरी इज न्यारेटेड और टोल्ड बाय एलोइन इज the major character or central character of the story and the first story is about Nicanor and Pelagia यसको बारेमा छ र अर्को हामीले डेफिनेसन अफ लभ पनि पढ्यौं र म तपाईहरुलाई यहाँ दुईटा क्वेशन मात्रै आजको लागि होमवर्कको रूपमा दिन्छु तपाईहरुले गर्ने अनि त्यसपछि फेरि भोलि कन्टिन्यू है क्लास चाहिँ अलि लामो भयो भने तिमीहरुलाई मोनोटोनस हुन्छ अनि तिमीहरुको यो गुगल क्लासरुममा म राखिदिन्छु त्यहाँबाट हेर है तिमीहरुले यो समरीहरु के भयो भने छौ है हेलो हेलो भन्नु सर कहाँबाट त्यही त love short story written by Anton Chekhov. He is a Russian writer, and in this story, the writer talks about the various kinds of types of nature of love, types of nature of love pani गरिरहेको छ types of love and love story. In this way, so we have to understand love differs from person to person and culture to culture. It is a personal happiness counts in love. It is a mysterious thing and we cannot define the spirit of love. We cannot define the spirit of love in word or in sentence. हामीले माया र पिरतीका कुराहरू कुनै शब्दमा र वाक्यमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ यो अत्यन्तै रहस्यमयपूर्ण कुरा छ कति साहित्यकारहरू कति दार्शनिकहरूले अहिलेसम्म प्रेमलाई व्याख्या गर्न खोजे तर तिनीहरू सबै अहिलेसम्म फेलियर भयो इट इज अनएन्सर्ड भनिन्छ इट इज द क्वेशन if someone asks the question about love so it is unanswered भनिन्छ it is unanswered एलोइनले भनेको भाषा यही नै हो and so there is no boundary in love त्यहाँ कुनै बाउन्ड्री हुँदैन प्रेममा whether married and unmarried educated and uneducated upper class and lower class rich and प्रेममा कुनै एउटा सीमा पनि हुँदैन तर खुशी हुने कुरा उसको व्यक्तिगत इनर फिलिङ्स अथवा इन्डिभिजुअल म्याटरको कुरा लभ इज अ फिलिङ और इमोसन है सुन्नु लभ इज अ फिलिङ और इमोसन्स यो एउटा फिलिङ हो एउटा इमोसन हो द्याट इज रिलेटेड विथ पर्सनल ह्याप्पिनेस भनेर चाहिँ एलोइनले यसरी डिफाइन गरे र पहिलो लभ स्टोरीमा कसरी सुरु हुन्छ भन्दा एलोइन र उसको साथी एलोइन एन्ड हिज फ्रेन्ड इभान एन्ड वर्किन दे वेयर having delicious food in the restaurant because it was raining heavily raining outside the restaurant
देन द स्टोरी टेलर, कथा भन्ने मान्छे यहाँ एलोइनले के गर्छ भन्दा त्यही एट द्याट टाइम द निकानर, द म्यान अफ medium height came there and he takes the order of the guest. त्यो गेस्टले चाहिँ के अर्डर चाहिँ लिन सकेका छन् त्यो कुराहरूलाई उसले चाहिँ हेर्छ र हामीले यसरी के बुझ्छौँ भने, कुरो बुझ्नु भएको छ नि? हेलो, यहाँबाट के कुरा क्लियर हुन्छ भने पहिलो लभ स्टोरी भनेको काम गरेर खाने मान्छेहरू, वर्किङ क्लास पिपल हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो नैतिकता इज्जत भन्ने कुरा होइन, उनीहरू इमान्दार हुन्छन्, प्रेममा चाहिँ डाइरेक्ट एक्सप्रेस गर्छन्, कुनै घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरेर ल्याङ्ग्वेजलाई ट्विस्ट गर्दैनन् होइन। अब त्यो एलोएन भन्ने पात्रले पो कथा भनेको, तर कसको बारेमा कथा भनेको त भन्दा निकानर र प्लेगियाको है। बुझ्नु भएको छ नि? Yes, sir. Okay, please, you can ask me. No, at last, this question will be asked at last. We are just talking about the first part of the story. पहिलो यो squirrel in a cage भनेर किन भन्छ नि, he is like a squirrel in a cage भनेको छ. So I mean to say that he was a educated person. Okay, he was educated person. He was the bachelor भनेको BA pass students, especially he studied, he was the student of law. Okay, he got theoretical knowledge, but his education didn't fit for the in the field. Sometimes he goes to city, sometimes he returns to village, and he was a unsuccessful figure in love, and sometimes he moves here and there भन्छ, लहर लहर हिँड्ने भन्छ नि, बुझेको छ नि, लहर के जस्तो हतार हतार गरेर घरि सहर गाउँ, उसको एजुकेसन उसको लागि फिट भएको छैन, and he was heavily mortgaging, and his father was a worker, एउटा चाहिँ वर्करको रूपमा, फार्मरको रूपमा काम गरेको छ, ऋण गरेर बाउले छोरो पढाएको छ, तर छोरो चाहिँ के भएछ भन्दा नि त्यति फिट हुन सकेको छैन उसको एजुकेसन। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यद्यपि ऊ एउटा सिन्सियर छ हैन, यसको मतलब के भने ही शुड ह्याभ टेकन टेक्निकल एजुकेसन, टेक्निकल एजुकेसन लिएको भए पनि त ऊ फिट हुन्थ्यो नि त भन्ने कुराहरू पनि एउटा मिनिङ छ। अर्को फेरि हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने एट लास्ट ही रिटर्न टु भिलेज रिकन्स्ट्रक्सन भनेर पनि जान सक्छौँ, एउटा त्यो पार्ट भयो है। र उसलाई किन स्क्विरल इन केज भनियो भन्दाखेरि कल्चरल प्रोडक्ट। अहिले लभ भन्ने मान्छेले बल्ल कसको कथा भनेको छ, निकानर र प्यालिगिया भनेको छ। बिकज in this story he talks about the first love story about Nicanor and Pelagia, and he defines the nature of love, and he tells the story about the love story about himself. र उसले आफ्नै कथाको बारेमा अनि बल्ल भन्छ, अनि बल्ल तिमीहरूले बुझ्छौ कि किन ऊ चाहिँ स्क्विरल इन केज हो भनेर बल्ल भोलि भन्न सक्छ है बाबु। आज चाहिँ इन्ट्रोडक्सन मात्रै भएको छ। फर्स्ट लभ एफेयर निकानर प्लेगिया र नेचर अफ लभ अथवा एलोएन्स डिफिनेसन अथवा एक्सपिरियन्सेस अफ लभ, उसले चाहिँ प्रेमको डिफिनेसन मात्रै सोधेको छ। यो कुराहरूलाई हामीले हेरेका छौँ। जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा म फिगर देखाउँछु यहाँ हेर्नु है, इमेज। ओके वेट, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल, हेर्नुहोस् त, यो त क्यारेक्टराइजेसन भयो उसको। के भने इन्भाइटेड टु डिनर बाई हिज फ्रेन्ड लुगानोभिच, हे फेल इन लभ विथ हिज एना एलेक्सिना, अनम्यारिड बोय हो,
तर he fell in love with Anna Alexina. She is the wife of Mr. Luganovic. आफ्नै अफिसको हाकिमको श्रीमतीसँग उसको प्रेम पर्छ। एन्ड कहिले भन्दा घरमा खाना खान बोलाएको थियो त मिस्टर लुगानोभिचले, त्यसैको बीचमा उसको आँखा जुत्छ। He fell in love with Anna Alexina, Luganovic's wife. When at university also, he loved a girl and he lived with her. यसको यहाँ चाहिँ तिमीले यो बुकमा हेर्यो भने हेर है, यहाँ बुकको पेज देखाइरहेको छु मैले। द कन्भर्सेसन टर्न टु लभ। पहिलो स्टोरी चिया खाँदै गर्दा, डिनर खाँदै गर्दा रेस्टुरेन्टमा भन्दै थिए र द कन्भर्सेसन टर्न टु लभ। हाउ लभ इज बर्न भनेको छ। ल भन्नुहोस् त कसैले भन्न सक्नुहुन्छ हाउ लभ इज बर्न, प्रेम कसरी सुरु हुन्छ अरे? ल हेर, इट इज अ भेरी कम्प्लेक्स क्वेसन। है प्याल्गिया hasn't fallen in love with somebody more like herself, both inwardly and outwardly. बाहिर पनि त्यति राम्रो अनुहार भएकी केटी, भित्र पनि आत्मा सफा भएकी केटी हो। त्यस्तो त्यो मग जस्तो के मग भन्छ नि, पानी सार्ने मग के हुन्छ नि, सुन्नु भएको छ? हेलो, हो त्यस्तो राम्रो केटीले त्यो नराम्रो केटासँग किन त्यति भाँति प्रेम गरेकी होली? इनवार्डली पनि राम्री थिए, आउटवार्डली पनि राम्रो भएको केटीले त्यो निकानरसँग त्यो कुकसँग किन प्रेममा परेकी होली भनेर एलोइनले गेस गरे र उसको साथीले भनेका हुन्। वाइ सी फेल इन लभ विथ निकानर ड्याट मग। मग भनेको इट इज अ मेटाफर अथवा मेटाफर हो कि कस्तो मग मान्छेसँग लभमा परेको होला। We call him with him mug and to what extent personal happiness counts in love. प्रेममा चाहिँ व्यक्तिगत कुरा रहेछ कि, अघि नै मैले भन्थे नि, को खुसी, आफ्नो खुसीको कुरा रहेछ हेर। एन्ड अल द्याट इज लभ इज अनसर्टेन। कति बेला सुरु हुन्छ, कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ थाहै हुँदो रहेछ हेर त। लभ द्याट इज अनसर्टेन, इट इज काउन्ट्स इन पर्सनल ह्याप्पिनेस एन्ड one can argue about it as one pleases. One pleases भनेको व्यक्ति खुसी हुने कुरा हो। समटाइम्स यो प्लेजरको कुराहरू के व्यक्तिगत ह्याप्पिनेसको। सो फार only one incontestable truth has been stated about love. This is a great mystery. अघि पनि भने love is a mysterious thing and everything else that has been written or said about love is not a solution. Hey, love is not a, यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने लभ इज नट अ सोलुसन भने है। अब यसको मात्रै कुरा छैन यहाँ हेर्नुहोस्। द explanation that would fit one case does not apply to dozen others. If one case fit for you, then the same case that is not fit for other. तपाईलाई फिट भएको केस चाहिँ अरूलाई, अथवा लभमा चाहिँ तपाईलाई के फिट हुन्छ नि, त्यो अरूलाई त फिट हुँदैन कि, फरक फरक हुन्छ। And every best thing to my mind would be to explain every case separately. यो यसलाई के गर्नुपर्छ भने लभ शुड बी टेकन एज अ इन्डिभिजुअल म्याटर भनेको के, लभ शुड बी टेकन एज एन इन्डिभिजुअल म्याटर अथवा पर्सनल म्याटर हो कि। And without attempting to journalize, each case should be individualized as doctors say. जसरी तपाईँ बिरामी भएर डाक्टर कहाँ जानुभयो भने एउटा तपाईँलाई हेरेर उसले ल्याब हेरेर सबै रिपोर्ट हेरेर प्रिस्क्रिप्सन गर्छ नि मेडिसिन, त्यस्तै प्रेममा पनि त्यस्तै कुरा हो भन्ने कुरा। आजलाई हामीले यति गर्छौँ है, दुईटा केसहरू मात्रै पढ्यौँ। हेलो, ओके सर। बजे हुन्छ र? आज आज बेलुकाको क्लास चाहिँ ग्रामर हुन्छ कि, अहिले त बिहान लिटरेचर बेलुका ग्रामर।